되신 정강훈 목사님의 명예를 큰 박수로 주시게 되겠습니다. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens, 그리고 밤잠도 주무시지 and 아니하시고 for our sleepless nights, 어김없이 이 자리에 와 계시는 those who are participating today, 해외 동포 to 여러분, those overseas Koreans. 오늘 우리가 이 자리에 다시 모일 수밖에 없는 We 이유는 are forced to gather once again here today because 대한민국이 지금 점점 더 위험해지고 있다는 것입니다. Korea is facing more of a crisis right now. 그 이유는 And the reason for that, 북한이 계속 남한을 공격하여 because North Korea is trying to invade South 지금 Korea. 대한민국을 간첩의 나라로 만들어놨고 It's made our nation as a nation of 거기에 spy. 앞장선 사람들에 의하여 And because of the forefront of this movement, 과연 대한민국이 몇 년 더 존재할 수 있겠느냐? how long can we exist from now on? 저는 이 시대의 선지자입니다. And 선지자. I'm a prophet of my time. 선지자는 사건과 역사가 이루어진 뒤에 After the 그때 incident, 가서 뭐 나는 이렇게 될 줄 알았다, it is not that when I say I 그렇게 knew this would 말하는 건 happen. 선지자가 아닌 That is 것입니다. not what a prophet is. 선지자는 아무 일이 없을 때 But when nothing is happening, 그때의 미래에 될 일에 대하여 that is when regarding the future, 사실대로 선포하는 것이 선지자입니다. I proclaim the reality and fact. 그러므로 선지자가 말할 때는 So when a prophet says something, 그 당시에 말할 때는 and when I say it at the time, 국민들이 잘 이해를 못하는 the 것이죠. citizens will not understand. 구약에 있었던 이사야나 And Isaiah within the Old 예레미야나 Testament, and 또 Jeremiah, 에스겔이나 and Ezekiel, 다니엘 같은 선지자도 and prophets like Daniel. 그때 말을 할 때는 And when they said it at the time, 지도자인 왕들도 even the kings, the leader, 그 제사장들도 and even the priests, 그리고 국민들도 and even the citizens, 도저히 이해를 못하는 they 것입니다. could not understand at all. 오히려 선지자를 향하여 돌을 던지는 것입니다. And they would throw rocks at these 아니 prophets. 나라가 멀쩡하고 조용한데 Oh, the country is going 왜 well. 선지자 혼자서 저렇게 난리 But 나고? why are you creating this atrocity? 이것이 바로 성경입니다. 성경. But that is the Bible. 그러나 역사가 지나는 뒤를 보면은 And afterwards history, 선지자가 하는 말은 1.1핵도 틀림없이 without any fault, 그대로 다 이루어진 what a 것입니다. prophet says, it is correct. 그러면 대한민국의 초근대에서 이루어진 사건들을 So 보면 through our modern contemporary history 저는 of Korea, 이명박 정부로부터 starting from Lee Myung-bak administration, 박근혜 대통령까지 and all the way to Park Geun-hye, 그리고 또 문재인 정부까지 until Moon Jae-in 제가 administration. 한 말이 틀린 것이 있습니까? Is there anything that I said that 한 is wrong? 번도 없습니다. 한 번도. It has never been as so. 저는 대한민국을 사랑하기 And 때문에 because I love Korea, 저는 기도를 여러분보다 더 많이 할 수밖에 없습니다. I'm forced to pray more than you 그러니까 do. 하나님이 다 나에게는 보여줘요. So God shows me everything. 저는 습관을 쫓아서 초저녁에는 잠을 자고 And habitually I sleep at night. 12시쯤 일어나서 보통 1시, 2시, 3시까지 기도하는 습관을 가지고 And 있습니다. starting from 1 a.m. I will pray. 그때 기도하다 보면은 And then in my prayer, 주님이 될 일을 보여주신다. the Lord will show me something in the 제일 future. 먼저 이명박에 대하여 First of all, about Lee Myung-bak, 하나님이 저에게 보여줬어요. God showed me something. 이명박은 반드시 침몰한다. Lee Myung-bak, he will fade away. 그때 이명박이가 깜빵 갈 것을 이미 벌써 나에게 보여줬어요. And at the time, the Lord showed me that Lee Myung-bak is going to be. 그래서 저는 So 경고했죠. I gave a 그 warning. 후에 10월 3일 날 And then afterwards, in 바로 October, 이 자리에서 국민대회 할 때에 when we had a rally, 그게 역대적으로 건국 가장 큰 국민대회인데 afterwards, mankind history was the biggest 그때는 rally. 가장 위험한 것이 누구였었냐? 조국이었습니다. The 조국. biggest threat to us at the time 이 was Joe. 문재인이가 조국을 대통령 만들려고 In order to make Joe our next president, Moon 완전히 Jae-in, 민정수석에서 그만두고 so that he can resign from his seat 완전히 법무장관을 시키고 and made him a prosecutorial 별관광을 general. 다 떨었는데 He has created this atrocity. 그것을 우리가 가만히 뒀다면 But if he had let that happen, 일단 이 조국은 출신이 부산입니다. 부산. and Joe, he is starting up from 일단 Busan, 부산 영남권 국민들이 속는다고요. and the people of Busan, he will be fooled by 자기 them 고향이기 때문에. because he is from that town. 그래서 조국이가 대통령 후보로 나왔으면 So when Joe, 이명박하고는 전혀 다른 사람입니다. if he would have come out as a presidential candidate, 나는 왜 조국을 타격할 수밖에 없었는가? 조국이가 쓴 역사 그 석사학위 논문을 I 보면 was forced to attack Joe because 세상의 러시아, 소련 looking at his thesis, 사회주의에 관한 연구 논문인데 it was a research thesis regarding 우리 communism. 대한민국도
러시아처럼 사회주의를 해야 된다. and socialism. 이것이 and 조국의 석사학위 논문이에요. Korea to be the same as 내가 well. 검찰에 조사를 받을 때 And when I was being 이 investigated by 조국이 the prosecutor, 공천권론주의라고 했더니 I proclaimed that Jogo 검사님이 is 나한테 a 말했습니다. socialist and 아니 왜 communist. 그 사람을 명예훼손했냐 And 이거. the judge said, 그 내가 조국의 역사학위 논문을 보십시오. why did you defend 나보고 Jogo? 구해달라 그래. And I 그 said, 구해서 내가 성중 검사한테 갖다 you 줬어요. must look at the thesis of 거기에 Jogo. 뭐라고 얘기합니까? And do you know why it states 대한민국은 러시아처럼 사회주의를 해야 되고 that Korea should be like Russia, 사회주의를 하기 위한 몇 가지 과정이 있는데 a socialism 그 중에 nation? 제의도가 뭐냐? And the number one reason for 대한민국의 that is 교회를 없애야 된다고 이렇게 되어 있습니다. saying that he 교회를. must get rid of all the churches in 이런 Korea. 놈을 우리는 용서할 수 있나요? And can we forgive him? 용서할 수 있나요? Can we forgive him? 그러므로 앞으로도 제가 애국운동 하면서 So throughout my 여러분을 patriotic 이끌어 갈 movement, 때에 when I lead you, 당장 이해 안 되더라도 여러분 나한테 불평하지 though 마세요. you cannot understand, you must not 나는 want. 여러분을 이끌 때는 여러분이 알지 못하는 사정이 따로 있는 거예요. And I know something that you don't. 그래서 우리가 그때 조국을 아웃시켰기 And 때문에 because that is when we 윤석열 대통령 만들 수 있었다는 사실. eradicated Jogo at the time that we 인정하시면 our 만세. president. Say long live Korea, free Korea. 조선주거 만세. 그러므로 근대사의 초근대사의 몇 년 전에 이루어졌던 모든 So 역사들은 throughout all the contemporary history, 전체가 다 하나님의 주권에 의하여 이루어진 것입니다. it's all entirely done by God's providence. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하십니까? Do you agree to this? 심지어 우리 마누라 선희영 피아노 치는 선희영이가 And even my wife, Mrs. 내가 Hall, 하도 영적으로 민감하기 때문에 because I'm so spiritually 아침에 일어나면 sensitive. 이런 말을 해요. In the 가끔 morning she would say, 어젯밤에는 뭐 보여준 거 없었냐고 그래. did God show you anything last night? 하나님 뭐 시도 때도 없어 보여준 줄 알아? Do you think God 필요할 endlessly 대로 shows me 보여주는 것이지. only when I need it? 그리하여 우리는 10월 3일 국민대회를 통하여 And that is why through October 3rd 10월의 혁명을 완수했기 때문에 and because we finished this 우리는 revolution, 오늘까지 대한민국을 지킬 수 있었던 것입니다. and that is how we can protect our nation till now. 결론입니다. And the conclusion, 이렇게 하여 지켜왔던 우리 대한민국이 our protected nation through 아주 위험하게 됐습니다. it is in big crisis 자, right now. 김구선 선생님을 다시 한번 We'll have Mr. 모시겠습니다. Kim Buk-sung. 자, 우리 김구선 선생님은 여러분이 방송을 여러 번 보셨고 제가 수도 없이 전국을 몇 바퀴 돌면서 설명했기 때문에 이미 모든 내용을 다 아는데 컴펌만 하면 됩니다. 자, 이런 상태로 가면 대한민국이 존재할 수 같습니까? 같습니까? 존재할 수 없습니다. 존재할 수 없습니다. 이유는 뭡니까? 북한에 의한 적화 공작이 근 80년 동안에 집요하고 악착스럽게 진행됐기 때문에 오늘 현 시국에서는 열매만 따는 시기다. 다시 말해서 우리 대한민국은 벼랑 끝에 놓여 있다. 네. 북한이 톡 치면은 떨어질 수 있는 그런 링계점에 우리 대한민국이 처해 있기 때문에 더 갈 수 없다고 생각합니다. 네. 자, 갖다 대야지. 우리 김 선생님은 대머리잖아. 나는 머리 있고. 그치가 빨라요. 그 다음에, 지금, 대한민국을 지금 주사파들이 완전히 장악을 했는데, 예. 그래서 대한민국은 이 상태로 오래 못 간다 예. 하는 것인데, 그러면 저 북한에서 이제 간첩을 파송하고, 파송한 간첩을 총지휘하는 일을 일생하셨죠? 예. 그러면 북한에서 파송한 간첩을 제1간첩은 뭐라 그러냐? 직파간첩. 그렇습니다. 직파간첩은 뭘 직파간첩이야? 북한에서 교양 육성되고 그렇지. 훈련된 어. 간첩을 말하죠. 북한에서 직접 파견한 사람. 그게 우리 개방 후 지금까지 총 몇 명이나 됩니까? 해방돼서부터 지금까지 북한 정보기관에 공식적으로 지켜된 것이 약 15만 명입니다. 15만 명. 예. 그 중에는 북한의 서열 10위, 예. 서울 10위 안에 있는 사람이 예. 이름이 공개되지 않는 사람이 항상 이 서울에 머물면서 예. 간첩들을 다 지휘했는데 예. 그 중에서 이제 이선실 아시죠? 예. 예. 이선실이라든지 또 6.25 일어나게 됐던 성시대 예. 이런 간첩들이 항상 북한의 서열 10위입니다. 예. 10위가 와서 늘 서울에 와서 직접 지휘를 했는데 예. 그렇다면 지나간 일을 봐서 예. 지금도 북한의 서열 10위 안에 있는 완전히 간첩의 주목이 예. 지금 이 안에서 한국에 있는 고성간첩을 지휘하고 있습니까? 없습니까? 있어도 한 명이 아니고 한 명도 아니고 두세 명이 되는데요. 야. 그건 왜 그런가 하면
북한의 대남적화 전략이 바로 그렇습니다. 야. 예, 해서 흔히 말하도 거물이 여기 와서 둥지 틀고 있습니다. 둥지 틀고 예, 있다. 예. 자, 존경하는 국민 여러분, 이래서 이 상태로 가면 대한민국을 오래 못 간다고 하는 것입니다. 그 다음에 고종간첩이 와서 한국에서 태어나서 한국에서 살았던 사람을 간첩교육을 시켜서 만든 것을 이제 고종간첩이라고 하는데, 예. 첫 번째 집화간첩이고, 예. 이 고종간첩은 숫자가 얼마나 될까요? 제가 그저 전문가로서 추산해 보면 최소한 파견된 북한 집화 간첩에 의해서 10명은 흡수하거든요. 10명. 그렇다면 그 10명을만 봐도 150만 되죠. 이야. 그렇게 되죠. 그러니까 고종간첩이 150만 가까이가 활동을 했다. 예, 그 다음에 이제 고종간첩과 집화간첩이 간첩 활동을 부지런히 하면서 예, 그들의 가족, 예, 가족한테도 간첩을 안 알리지 않습니까? 예, 예. 가족의 친구라든지 직장의 동료 이런 사람들을 계속 말을 하여 예. 자기들과 함께 행동하게 하는 간첩, 예. 전체 따라도는 간첩, 예. 그것은 숫자가 얼마나 됩니까? 제가 생각할 때는 뭐 천문학적 숫자라고 보는데 현상적으로 우리 국민들께서 이해하시기 좋으려면 이재명을 찍은 국민들은 거기에 그 추종되거나 동화되거나 그런 사람들로 보여집니다. 이재명을 찍은 사람들은 거의 다 그쪽 세력이라고 보면 예, 된다. 예, 예. 그렇습니다. 책임질 수 있어요? 있습니다. 자, 예. 그러면 그럴 것이 그 북한의 간첩들이 하는 제1 워딩이 뭐냐면 예. 주한미군 철수거든요. 그렇습니다. 주한미군 예, 철수. 예, 예. 북한의 간첩이나 북한은 왜 주한미군을 철수시키라고 왜 저렇게 발작을 떨까요? 미군이 철수하는 날에는 북한이 남한을 완전히 장악하고 먹는 날이에요. 정치적으로 말하면 김정은이 통치 밑에 우리 대한민국이 살아가야 되는 날이 되죠. 그렇기 때문에 미군을 역사적으로 미군 철수를 주장하고 있는 것입니다. 그러니까 이재명을 찍은 국민들이 정신을 바짝 차려야 되는 것은 이재명의 제1 정책이 뭐냐? 주한미군 철수거든요. 예, 그렇습니다. 그러니까 이미 말려든 거예요. 예. 얼마나 전 국민의 절반이. 그래서 우리는 돌아오는 10월 3일 날 완전히 주사파 세력을 싹 쓸어버려야 되는 것입니다. 이러지 않고는 희망이 없는 것입니다. 3년 전에 우리가 이 자리에서 조국이를 내쫓은 것처럼 이번에 10월 3일 국민대를 통하여 반드시 문재인을 구속시키고 그리고 이재명을 구속시키고 그와 함께 따라도는 주사파 지도자들을 다 깜빵으로 보내야 되는 것입니다. 그러지 않고는 대한민국의 생명이 뭐 몇 년 더 유지될지는 몰라도 결국은 끝장이 난다는 사실을 우리는 분명히 알기 때문에 아직도 더위가 완전히 끝나지 않은 이 마당에서 전국에서 우리가 253 지역위원장님들, 그 다음 부위원장님들 합해서 500명, 그 다음에 전국에 있는 모든 또 함께 지역위원들 276명 지역위원님들이 오늘 우리가 10월 3일 대회를 준비하기 위하여 이 자리에 모인 것입니다. 무슨 일을 하든지 자기가 열 받아서 하는 거와 위에서 말하니까 기동적으로 하는 거하고는 달라요. 열 받았어요? 확실히 받았어요? 정강훈 목사의 마음이 여러분에게 전이가 됐어요? 공부했으면 두 손 들고 만세. 그래서 우리는 10월 3일 국민대회 할 때까지 몇 가지를 완성해야 되는데 첫째는 1000만 조직을 완성해야 돼요. 왜 아멘이 시원찮아요? 아니면 나라는 끝난다는 걸 알아야 돼요. 나는 선지자니까 선지자. 선지자의 말을 잘 들으니까요. 그동안 건국 후에 70년 동안 한 세상 잘 먹고 잘 살았습니다. 그것은 이승만과 박정희의 혜택 때문에. 그러나 이제는 종말이 드디어 대한민국의 효과가 끝날 날이 왔습니다. 그러므로 우리 조국 대한민국을 지켜내고 자유통일을 하여 세계 G2 국가가 되어 세계적인 선교 국가를 이루려면
반드시 1000만을 조직해야 될 것입니다. 이 시간부터 저 이재명이가 전투가 아니고 우리도 전투입니다. 전투. 10월 3일 전까지 전투에 돌입하겠습니다. 1000만 조직을 위하여 자나깨나 우리는 1000만 조직을 위하여 전 국민을 1000만으로 조직해서 대한민국을 지켜내야 될 것이고, 그 다음에 잘 들으십시오. 이제 253개 위원장님과 부위원장님들은 여러분이 속한 지역에서 한 지역에서 50개 조의 파라솔 부대를 속히 완성해 달라고 내가 목이 터지도록 목숨 걸고 부르짖는데, 아직도 일부에서는 조금 움직이는 것이 둔해요. 왜 그러냐? 그런 분들은 내가 이유를 알아요. 그래서 오늘 내가 여러분을 부른 겁니다. 아유, 정강훈 목사님, 겁 좀 주지 마, 겁 좀 주지 마. 아니, 무슨 대한민국이 말이야, 외망해, 마귀는 외망해. 내일도 해는 동쪽에서 뜰 것이고, 서쪽으로 질 것이며, 그리고 다음 주는 또 추석이 올 것인데, 왜 그렇게 사람을 겁주고 난리냐? 여러분은 몰라서 그런 거예요. 이것은 먼저 알아내는 사람이 선지자입니다. 선지자. 그러므로 여러분과 저는 속히 한 지역에서 50개 조를 만들어서 파라솔 서명부대를 만들어서 전국에다 쫙 펴서 10월 3일 전까지 우리는 1000만 조직을 완성을 해야 될 것입니다. 동의하시면 두 손 들고 만세! 목숨을 걸어야 됩니다. 목숨을 걸어야 됩니다. 목숨을 걸자. 다른 사람다. 목숨을 걸자. 목숨을 걸자. 역사는 여러 사람에서 이루어지지 않습니다. 아까 제가 드린 말씀을 다시 한번 들 때 들어보세요. 우리가 그때 강화문 운동을 하면서 윤석열을 뽑아 올렸기 때문에 정권이 교체되었지, 우리가 그때 안 했으면 나라가 바뀌었을까요? 안 바뀌어요. 지금도 마찬가지. 지금도 우리가 10월 3일에 한 번 더 마음을 다하고 성품을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 우리가 10월 3일 혁명을 완성할 때에 우리는 우리 조국 대한민국을 지켜낼 수 있고, 아멘. 이충훈 박사님 나오시겠습니다. 자, 왜 우리가 10월 생명을 완수해야 되느냐? 이제 우리는 죽느냐 사느냐 결판의 순간에 와 있습니다. 와 있는데, 우리가 10월 3일까지 1000만 조직하고 자유일보 100만 개 만들고, 그리고 파라솔 부대 3만 개 만들어서 한 달 동안 연적 전투에 나가면 우리는 자유통일 그리고 주사파 철교를 완성하면 한국의 헌법과 대한민국의 체제로 북한을 통일하게 되면 어떤 일이 생기느냐? 이충훈 박사님하고 토크를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 네. 자, 이 박사님. 네네. 한국의 체제로, 네네. 한국의 헌법으로 예. 북한을 통일하게 되면 네네. 한국에 있는 기술과 자본, 그렇죠. 북한에 있는 노동력과 그리고 또 북한에 있는 자원 붙으면 어떤 일이 일어나겠습니까? 예, 그러면 이제 폭발이 일어나는데 폭발. 폭발. 예, 여러분 그 세계 역사를 보면은 이제 경제 성장이 정말 고도로 이루어진 경우가 몇 나라가 있습니다. 일본이 10% 성장을 한 30년 한 적이 있습니다. 대한민국이 한 30년 했습니다. 뭐 싱가포르 뭐 이런 그런 나라들이 지금 중국 한 30년 정도 경제 성장을 해서 전부 다 어느 수준으로 뛰어넘었는데, 그렇지. 지구 역사에 어느 경우도 그런 경제 성장을 두 번 한 나라가 없습니다. 아하. 그런데 한국이 우리가 지금 목사님 말씀하신 대로 자유주의, 민주주의로 통일을 하게 되면은 그 30년짜리 고속 경제 성장이 한 번 더 생기는 겁니다. 아하. 이게 한 번 더 생기면은 뭐 제가 이제 자주 말하지만은 오늘 우리가 통일을 하면은 우리나라 경제력인 북한이 지금 너무나도 별 볼 일이 없습니다. 대한민국을 100으로 치면은 북한이 2.4예요. 오늘 통일하면 102.4밖에 안 됩니다. 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 통일하자고 주장을 하는 이유는 지금 통일을 하게 되면은 북한의 노동력과 자원에다가 곱하기
대한민국의 기술과 자본, 그러면은 엄청난 빠른 속도로 성장이 이루어지는데 아주 보수적으로 계산했을 때 북한이 통일하자마자 1년에 17%, 대한민국이 9%, 그 통일하고 5년째 되는 해, 영국하고 9년째 되는 해, 영국하고 경제력이 같아집니다. 그렇지. 그리고 20년도 연평균 10년 경제 성장해 보세요. 그러면 우리가 G2가 되는 겁니다. 아하. 미국 다음에 경제 대국이 될 수 있다. 그래서 우리가 통일을 하게 되면은 모든 문제가 다 해결되는 겁니다. 연금 문제 뭐 다 해결되는 거예요. 만세! 그러니까 대한민국 국가를 지도하는 대통령, 그 다음에 총리, 그리고 장관들이 이러한 사실을 알아야 되는데 이런 거에 대해서는 전혀 눈이 감겨있고 옛날에 같은 편에 있을 때 다시 문재인 편에 같이 있을 때 그때 있을 때 그 사람들하고 싸움만 계속하고 있으니 앞으로 나라가 희망이 없는 거예요. 한동훈 법무부 장관님, 당신은 우리가 아니었으면 당신은 법무부 장관 될 수도 없고 당신은 이미 검사옷 벗었어야 돼. 누가 당신을 지켜줬겠어? 아까 내가 연설한 거 안 들었어요? 우리는 윤석열의 검찰을 지켜냅시다! 그래서 살아온 사람이 한동훈 당신이야. 그 우리가 왜 당신을 살렸겠어? 왜 다 죽은 당신, 변방으로 쫓겨가서 시체가 된 검찰 당신들을 왜 살렸겠어? 살린 이유는 뭐냐? 자유통일을 좀 해달라는 거예요. 자유통일을. 지금 밑바닥에 주제가지고 허덕허덕 하지 말고 근본된 문제인 자유통일을 반드시 해내십시오. 그래서 우리가 10월 3일 날 혁명을 다시 하는 이유는 문재인만 깜빡 넣는 게 아니고 이재명을 깜빡 넣는 것이 아니라 왜 우리가 혁명을 하려고 하느냐? 바로 윤석열 대통령도 정신을 못 차리기 때문에 윤석열 대통령을 압박하고 자유통일을 앞장서게 하기 위해서 우리는 10월 혁명을 완수해야 되는 것입니다. 그럼 마지막으로 우리 이 박사님께 물어보겠습니다. 네. 혁명이라는 것은 뭘 가지고 혁명이라고? 그러니까 혁명이라는 거는 뭐 우리 정착적으로 말했을 때 그렇지. 도저히 모순이 극도에 달했을 때 아, 정상적인 방법으로는 문제가 해결되지 않을 때 신속하게 빨리 문제를 대폭 해결하기 위해서 쓰는 그런 정치 전화 과정을 혁명이라고 얘기합니다. 그 혁명은 불법이 아니라 합법이죠. 혁명은 합법이죠. 그렇죠. 지금 대한민국이 뭐가 잘못이냐면은 여러분 지금 북한은 사람이 밥을 굶는 나라입니다. 북한이 말이죠. 다른 나라 정부한테는 쌀을 얻을 수가 없어요. 그래서 북한의 외교관들이 인도, 캐나다 이런 데 민간단체한테 쌀 달라고 조릅니다. 쌀 달라고 조르는 게 인터넷에 떠오르는 거예요. 이게 얼마 전에 인도의 민간단체가 북한이 쌀 10,000톤을 달라고 그래서 그걸 주려고 배를 싣고 갈 수 있는 배를 찾았다라는 그 기사를 페이스북에 올려갖고 지구의 모든 사람들이 다 봤습니다. 북한이 창피하다고 그거 내려달라고 해서 내렸어요. 그런데 지금 제가 말하려는 것은 북한이 밥을 굶는 나라인데 대한민국은 밥을 너무나 많이 먹어서 정말 당뇨 환자들도 많고 뭐 몸이 뚱뚱한 사람들도 많은 이 나라가 저 밥 굶는 나라의 정치 사상을 보고 따르고 배우겠다고 팔걷고 나서는 사람들이 주사파들이 얼마나 많습니까? 얼마나 많아요. 아까 우리 김국성 선생이 15만 명 보냈다고 그러는데 그 사람들에서 새끼를 얼마나 적겠습니까? 150만. 거꾸로 혁명할 수 있는 수단이 그 숫자가 지금 와 있는 겁니다. 공산혁명하는 사람들이 뭐라고 그랬냐면은 국민의 3.5%가 좌파면은 나라 뒤엎을 수 있어라고 얘기했습니다. 3.5%. 3.5% 규칙이라는 혁명의 이론인데 혁명 이론. 얼마나 많겠습니까? 물어보세요. 이거를 우리가 지면 안 되기 때문에 목사님이 거기에 대한 역혁명을 하는 겁니다. 그렇지. 그 역혁명은 우리가 불법이 아닙니다. 이승만 박사가 만들어서 이제까지 박정희에 의해서 여기까지 코온 그 나라의 본질, 원점으로 다시 돌아가자는 그 얘기입니다. 그렇지. 그래서 우리가 10월 3일 날 정말 1,000만 명 모여서 이 말도 안 되는
북한의 정치 사상을 따라가자는 이 거꾸로 된 둠자들을 소탕하고 이 나라를 지키고 통일하기 위해서 10월 3일 날 우리 다 함께